Hi guys, this is Varsha. Welcome to InspireLife.in powered by Skybeam Solutions. InspireLife.in is back with an amazing story. Today we have the founder of Tarunam, Mr. Naresh. Hi Mr. Naresh. Hello. Yes, welcome to InspireLife.in. Thank you. Yes, we heard a lot of things about Tarunam. So can you tell us about Tarunam in your words? So let me just give the word. The word Tarunam known for two meanings. It's a crisis and opportunity. And when we are choosing that, even when I'm just let me take that story. So when I'm choosing that name Tarunam, I checked in different languages as well. When I was checking in Tamil, it's a movement. In Telugu, it's a crisis and opportunity. In Marathi, it's a youth. And in Hindi, it's like something innovation. So I felt that these are all things required for agriculture and farming sector. So let me take that word Tarunam. And the key thing is like we are looking at difficulties in agriculture. So in a hope of making it as an opportunity. That's the intention behind that name. The word Tarunam. Okay, that's good. అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు తరుణంలో? So basically we work with two interventions. One is from the consumer side and another one from the farmer side intervention. So consumer side intervention, we focus on the concept called food literacy. So very simple, just to know whatever we are eating in our plate. So we have a even great copyrighted quotation also. Whatever we eat in our plate will reflect in our country's landscape. Just imagine if we eat only rice and wheat in our plate. There are only farms with rice and wheat in the country. But just imagine you have some fruits in the plate and you have some, different varieties. So that's how people grow. So that's a, basic thing. We call it as a food literacy. And the word food literacy known for, understanding the impacts of our food choices on health, environment, and economy. So whenever we are eating, we should understand these three keywords. So that's the intention for the word, food literacy. Okay. So when it comes to farmer side intervention, we want to promote two activities. One is we call it as a millets. Probably we all know in very well. Ragulu, Korpalu, Arikalu, Samal antaru kada. So maybe you should ask me like why millets? Because the millets is like environmentally friendly crops and healthy crops as well. So let me take you example. If you eat rice, for 1 kilogram of rice, the water footprint we need approximately 5,000 liters of water. Yeah, to make 1 kilogram of rice. So when it comes to millet, 200 liters is enough. Just we can produce millets. So we are cutting down the water in one hand, and other hand is very healthy for eating. So that's one activity we do with farmers. And second one we call as agroforestry. The concept of agroforestry is same like forestry. మనం ఎప్పుడైతే అడవిని చూస్తామో అడవిలో ఒకటే రకం చెట్లు ఉంటాయా? We can't find single tree in the forest. Yeah, ఆ ఫారెస్ట్ ఇంకా డీటెయిల్ గా చూస్తే మనకు 7 to 8 layers of forest we can see. One, కొన్ని మనకు పెద్ద చెట్లు కనిపిస్తాయి. There are some big trees. కొన్ని కొంచెం పొట్టిగా ఉంటాయి, మీడియం సైజ్. There are some bushes, చిన్న చిన్న తుప్పలుగా ఉంటాయి. There are some ఏమంటారు మన గ్రౌండ్ గా ఉంటాయి, పొటాటో మన వాటికి సంబంధించినవి ఉంటాయి, ఫుడ్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఉంటాయి. There are some creepers. సో క్రీపర్స్ అట్లా మనం చూస్తూ ఉంటే సో వీ కెన్ ఫైండ్ 5 to 7 layers. యా, మనకు కొన్ని గడ్డి బేస్డ్ గా ఉంటాయి, ఫుడ్ గ్రాస్ బేస్డ్ గా, కొన్ని ఫ్లోరా కొంచెం హైట్ లో ఉంటాయి. సో సేమ్ ఫారెస్ట్రీ కాన్సెప్ట్ ని మనం చైన్ లో కూడా పండించవచ్చు. బట్ వీ కాంట్ ఆస్క్ ఫార్మర్ టు గ్రో నాన్ కమర్షియల్ క్రాప్స్, ఎందుకంటే మనకు దట్స్ ద మెయిన్ ఇన్కమ్ సోర్స్. సో వీ కాంట్ ఫోర్స్ దెమ్. సో ఈ క్రాప్స్ ను మనము హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎత్తుగా ఉన్న చెట్లు కావాలి అంటే మామిడి చెట్లు వేస్తాము, పొట్టిగా సెకండ్ లేయర్ చెట్లు మనకు కావాలి అంటే జామ చెట్లు వేసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసరికి మనకు బుషెస్ అంటే దాంట్లో మిర్చి లాంటివి, బంతి పూలు, వేరే ఫ్లోరా బేస్డ్ ఫుడ్ వేసుకోవచ్చు. కింద రూట్ బేస్డ్ అంటే పొటాటో వేసుకోవచ్చు. క్రీపర్స్ అంటే మన కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు, మిరియాలు, అవి కూడా స్పైసెస్ కూడా పండించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఫార్మర్ కి ఏంటి, ఒక 5 to 6 టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఉంది, వన్ వే. సెకండ్, ఇది క్రైసిస్ కూడా మనము అఫెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. పెద్ద వర్షం పడింది అనుకోండి, రాళ్ళు పడ్డాయి, మేబీ టాప్ లేయర్ చెట్లు కొంత కాపాడతాయి పంటని, కింద లేయర్ వరకు. సో పెద్ద వరద వచ్చింది అనుకోండి, బట్ టాప్ లేయర్ విల్ బి హ్యాపీనా. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ వెరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మోడల్, అండ్ దిస్ ఇయర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ మై విలేజ్ దిస్ మోడల్. Okay, that's good. We are the technical partners, but this year we are going to do it in 1 acre farm in my place. Okay, that's good. How the whole activities, one is from consumer side and another one from the farmer side. Okay.
వెల్ ఇప్పుడు మీరు ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అయి ఉండి ఈ సెక్టర్‌లోకి వచ్చారని విన్నాము. సో, అసలు మీ అకాడమిక్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ గురించి మాకు చెప్తారా? మీ స్కూలింగ్, గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలా అయింది? ఎక్కడ అయింది అని? సో మాది భద్రాచలంలో ఒక చిన్న ట్రైబల్ విలేజ్ అండ్ మోస్ట్ పీపుల్ నాట్ అవేర్ హౌ బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకంటే మనకు ఒక 4 స్టేట్ బార్డర్ ఉండే లొకేషన్ భద్రాచలం బీచ్. ఆ 4 స్టేట్ బార్డర్ లో ఒక సైడ్ మంచి ఒక 6 వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ ఆన్ వన్ సైడ్, యా, అండ్ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంటాయి, గోదావరి రివర్ ఉంటుంది, అంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ చైల్డ్హుడ్ ఐ హ్యావ్. వీ వెంట్ టు వెరీ లోకల్ స్కూల్. మా స్కూల్ ఏంటి అంటే 10th వరకు ఒకళ్ళిద్దరు టీచర్స్ తోనే మొత్తం నడిచిపోతుంది. దెన్ ఐ మూవ్ టు అనదర్ కాలేజ్ ఇన్ కొత్తగూడెం. దెన్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అబౌట్ టెక్నికల్ లెర్నింగ్. ఐఎమ్ an electrical engineer in my graduation. Yeah. So after that I went for social entrepreneurship in Chennai. Then I moved to social change course in Kerala and came back. Yeah. Okay. ఇప్పుడు జనరల్‌గా కామన్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన వెంటనే ప్లేస్ అయ్యి ఒక మంచి జాబ్ చేసి సెటిల్ అవ్వాలి అని. బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇలాంటి ఒక సెక్టర్‌కి వస్తాము అని మీరు అనుకున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ మీకేమైనా సపోర్ట్ చేసిందా? లైక్ ఎలాంటి సపోర్ట్ వచ్చింది మీకు వాళ్ళ నుంచి? లేకపోతే మీరే ఓన్‌గా డెవలప్ అయ్యారా? ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్. మనందరికి తెలుసు ఫ్యామిలీ మనం వ్యవసాయం చేస్తామంటే ఏమంటారు. దట్స్ ఆల్సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. పెద్ద ల్యాండ్ ఉండి మేబీ ఇఫ్ ఐ సే ఐ విల్ డూ ఫార్మ్, మేబీ దే థింక్ లైక్ ఓకే యూ కెన్ ఎర్న్ సమ్ మనీ. బట్ వీఆర్ ఫ్రమ్ లైక్ ఓకే యావరేజ్ ఫ్యామిలీ వేర్ వీ కెన్ ఫీడ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ సస్టైన్ ఫ్యామిలీ. And when I said I want to do farming, definitely they said no. Yeah. Oh. So that forced me to think like what I can do value addition for the agriculture. అక్కడ స్టార్ట్ అయింది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ తరుణం. ఏంటి అంటే లైక్ వాల్యుయేషన్ ఎలా ఇవ్వగలము అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కి అనే దాంట్లో. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్నోవేటింగ్ అండ్ రీసెర్చ్. దెన్ ఐ మూవ్ టు చెన్నై, ఫ్రమ్ చెన్నై టు కేరళ. దెన్ అట్లా కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం మార్చుకొని ఐ కేమ్ బ్యాక్. ఇక సొసైటీ అంటారా, we all can expect what society will expect from us as an electrical engineer. At least we should be in Amirpet to learn some software course. That's one expectation society expects. And other expectation they have is like good package, another job. So I said no for those two. But that doesn't mean I cannot do. I'm a digital marketing strategist. I do that work also. I am good with I do that one, digital media marketing. Okay. సో తరుణం యాక్టివిటీసే కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రొఫెషన్ మీరు చేశారా, లేకపోతే ఇప్పుడు చేస్తున్నారా? లైక్ ఆర్ఎల్స్ మీకు తరుణమే ఫైనాన్షియల్ గా కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందా ఇప్పుడు? సో తరుణమే అంటే we have another skills too. So while I'm pursuing my engineering, I was very curious about digital marketing. So still I can say I'm a human behavioral studies expert. So I can do data analysis from the customer behavior and customer acquisition. So I do some consulting work for the startups if they want. That's a one profession I do. And the second one I'm good with preparing proposals and conducting events as well. So I do that one also whenever time allows. But Tarunam is like my full time. I won't do anything more than that. ఓకే. వెల్ ఇప్పుడు మీకు ప్రెజెంట్ టీమ్ ఎలా ఉంది? దాన్ని గ్రాడ్యువల్ గా అసలు ఎలా డెవలప్ చేశారు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి? So team is like my friends. We are a team of 3 people, and we 3 are the university friends where we used to play carom while sitting. So you can expect while we are playing the carom, we have good time to talk to each other, and we all have a shared vision, and we have very strong even that social skills as well. Like one of my friend Akhilesh, he is graduated from TISS, Tata Institute of Social Science, very premier institute in India about social studies. And another guy, he graduated from Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. So that is also one and only university in India dedicated for youth development. So their expertise in early education is one guy, and another guy is good with social interventions. So and I'm good with farming and child working with kids. So we three meet, like we is like synergizing of friends. So in beginning, like I invite a lot of people to become part of my team. So the energy levels of those people are very limited. 3 are from Telangana and Andhra Pradesh, we 3. But one guy from Srikakulam, Anantapur, and Khammam. This is how our map looks like. But we studied in different institutes, but we became friends at one institute, and we gradually started thinking about it, and we built a team. So, but I could say we have a lot of volunteers across the world. Okay. Like, I graduated from the institute called Kamkari. It's an international institute for social change. It is in Trivandrum.
So there we met people from different countries. So now still Okay. they work as a volunteer for us, like conducting interviews and taking, whenever we have some drafting work, they can help us with a volunteer work. ఓకే. యెస్. ఇప్పుడు కొన్ని ఫారిన్ కంట్రీస్‌లో ఫార్మింగ్ అనేది కూడా ఒక రెస్పెక్టబుల్ జాబ్‌గానే కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ ఇండియాలో వచ్చేసి కొంచెం రిలేటివ్‌లీ కొంచెం అన్‌సివిలైజ్డ్ ప్రొఫెషన్ లాగా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో అసలు ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకుంది అని అనుకుంటున్నారు మీరు? So I could say there is a cultural investment. The word, let me use that phrase, cultural investment. ఎలా ఉంటుంది అంటే పర్టికులర్ సెక్షన్ మీద కీప్ ఆన్ వి ఇన్వెస్ట్ టు షో దెమ్ యాజ్ సంథింగ్ లో. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఉన్నారనుకోండి, ఉమెన్ కి సంబంధించిన విషయం ఉంటే మన మూవీస్ ఏం చూపిస్తాయి, ఉమెన్ ఆల్వేస్ కుక్స్ ఇన్ ద కిచెన్. యా, దట్స్ హౌ మూవీ పోర్ట్రే టు ద పీపుల్, మీన్స్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ కల్చర్. అంటే చూసే వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్తుంది, ఉమెన్ అనే వాళ్ళు కిచెన్ లోనే ఉండాలి, బట్ దే ఆర్ నాట్ రీడిఫైనింగ్ ద జెండర్ రోల్స్. యా, సో దట్స్ హౌ కల్చర్ ఇస్. సో ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ ఫార్మర్స్ టు. ఫార్మింగ్ అనగానే ఏదో ఇట్స్ లైక్ కష్టపడిపోయేటట్టుగా ఎప్పుడు ఆత్మహత్యల్ని అంత హైలైట్ చేసి, there is a beautiful side for farming too. I believe there is a beautiful side because I mean like 4 years still, and I enjoy both the technical side and farming side too. Like it's like a very energetic thing, but the world never shown us how beautiful it is. చూపించినా దాన్ని ఎలా చూపిస్తారంటే చాలా హోలిస్టిక్ గా చూపిస్తారు. It's like a old style now, but we can modernize the way how farmer looks. Why can't we? So ఆ కల్చరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇండియాలో ఎక్కువ. అది చిన్నప్పుడు మనం చదువుకునే బుక్స్ లో ఉంటుంది, మనం వినే పాఠంలో ఉంటుంది, మనం చూపించే సినిమాలో ఉంటుంది. ఈవెన్ మన చుట్టూ ఉండే జనం కూడా మనకి అదే కల్చర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఏమంటారు అంటే ఎందుకు ఫార్మింగ్, ఎందుకు దండగా అంటారు. సో అదే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఎస్, చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు. అలాంటి ఒక స్టీరియో టైప్ అనేది ఎప్పటి నుంచో అలా ఉండిపోయింది ఇక్కడ సొసైటీలో. ఎస్, వెల్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యంగ్ జనరేషన్ చాలా కొత్తగా అడ్వెంచరస్ గా ఏదన్నా కొత్తగా అందరిలాగా కాకుండా డిఫరెంట్ గా చేద్దామని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో కానీ ఈ సొసైటీ వల్ల కానీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్, ఫ్యామిలీ వీళ్ళు కాన్స్టెంట్ గా క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే అన్నెసరీ సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళు బ్యాక్ స్టెప్ చేస్తారు. కానీ అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తారు? అలాంటిది ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలని మీరు చెప్తారు? ఎందుకంటే మీరు కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఫార్మింగ్ లోకి రావాలి అనుకున్నప్పుడు. సో మీరు ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి? Still I am facing, let me tell you. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది. Okay. Keep on we should fight with the society. వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు. So we should prove them. Sometimes they are wrong, we are correct, we are going in a correct path. So let me tell you from my example. అంటే సజెషన్ ఇచ్చేంత అంటే, so I can say I am also a beginner, so I can give some inputs as a trainer. So ఆ inputs ఏంటి అంటే, ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మనం. There are 60,000 type of foods we can consume on the planet. 60,000 రకాల పంటలు మనం తినొచ్చు. ఎన్ని తింటున్నాం? మన ప్లేట్లో ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి? 5 to 6 కనిపిస్తున్నాయి. యా, 5 to 6 పంటలే 60-70% పీపుల్ కి వరల్డ్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాయి, జాబ్. If we could bring 60,000 types of foods into our diet system in the world, yeah, అన్ని రకాల ఫుడ్స్ కి వాల్యూ చైన్ వస్తుంది. అంటే ఆ వాల్యూ చైన్ లో మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉంటారు, పండించే వాళ్ళు ఉంటారు. సో దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ. మళ్ళీ వాటి ఫర్మెంటేషన్ కాంపిటీషన్ చూడండి, 60,000 ఫ్యాక్టోరియల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. లెట్ మీ సే విత్ ఏ ఫుల్ మ్యాథమెటికల్ ఎగ్జాంపుల్. యా, సో దట్ షుడ్ మేక్ us adventurous feel. సో ఆ ఇన్పుట్ అయితే నేను చెప్పగలను. దేర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ. ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొద్దాం బయటికి, ఒక్కొక్క ఫుడ్ ని విల్ బిల్డ్ అవర్ ఓన్ వాల్యూ చైన్. ఆటోమేటికల్లీ దట్ ఫుడ్ కెన్ మేక్ us our life sustain by end. ఓకే మిస్టర్ నరేష్, ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దానికి రీజన్స్ ఏమి అయి ఉంటాయని మీరు అనుకుంటున్నారు? So again, it differs, yeah, from family to family, all social domains. It differs according to the domains. But basically, మనం చూసే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో డీటెయిల్ చూస్తే, ఒకటి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అ మేజర్ థింగ్. At least 70% of suicides అనేవేనా above 65 at least are related to financial problem. But majorly, whenever we look at the reasons for farmer suicide, there are majorly two. One is a financial problem and another one is societal pressure. సో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ అందరికి తెలుసు. విత్తనం కొనే కాంచి మొదలు పెట్టి అన్ని ఫార్మర్ హ్యాస్ టు ఇన్వెస్ట్. యా, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ లో మనం చూస్తాము. అది మీరు మీ ఫ్యామిలీస్ లో కూడా ఉండొచ్చు, ఒకసారి అడిగి చూడండి, చెప్పారు ఎప్పుడు బయటికి ఆ ఫిగర్స్. నేను ఐ ట్రైడ్ several times with my family, but they never disclose it to me, like how much we can earn from the 1 acre land, because there is nothing they can earn, to be honest. Just చెప్పుకోవడానికి సొసైటీలో మనం వ్యవసాయం చేస్తున్నాము, there is some money flow ఉంది అని చెప్పడమే తప్ప చూడడానికి చాలా బస్సులాగా కనిపిస్తాయి ఇంట్లో, బట్ దట్ రియల్లీ వోంట్ నాట్ పేయింగ్ దెమ్.
కింటా రైస్ మనం 2,000కి అమ్ముతాము, అదే కింటా రైస్ హైదరాబాద్ లో 6,000కి అమ్ముతాం. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ వాల్యూ చైన్ ఇస్ 200% ఇంక్రీజ్ ఇన్ 100 kilometers range విత్ ఇన్ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యాండ్స్. సో అట్లా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సొసైటల్ ప్రెషర్ ఏంటి అంటే మనం చూడొచ్చు, అప్పుడప్పుడు ట్రాక్టర్ ఇంట్లో నుంచి తీసుకెళ్లారని చెప్పి ఫార్మర్స్ అలా హట్ అవుతుంటారు. మళ్ళీ ఈవెన్ ఐ మెన్షన్ ఇన్ సమ్ అదర్ స్పీచెస్, బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ వెన్ ఇట్ కమ్ టు వెరీ పూర్ క్లాసెస్ అండ్ ద మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ లో పిల్లలు చదువు గురించి మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళు డౌరీ దాకా ఒక పర్సన్ లైఫ్, ఒక ఫార్మర్ లైఫ్ ఉంటే ఒక ఆడపిల్లకు మొత్తం అతని శ్రమ రక్తం మొత్తం ఇచ్చినా కానీ దే కెనాట్ ఫీడ్, దే కెనాట్ మేక్ దేర్ లైఫ్ సస్టైన్. వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళ లైఫ్ వదిలేసినట్టే, దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ అదర్ పర్సన్ లైఫ్, వాళ్ళకు ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్ చదివించాలి, ఒకరికి పెళ్లి చేయాలి అట్లా అని చెప్పి. సో ఆ ప్రెషర్ అనేది కీప్ ఆన్ బటనింగ్ ఇన్ టు దేర్ హెడ్స్. వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఫీల్ హెల్ప్లెస్ వెన్ దేర్ ఇస్ నో వన్ టు అసిస్ట్. సో అట్లా రీజన్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, బట్ వెరీ సాడ్ థింగ్, మనం ఆల్మోస్ట్ ద అఫీషియల్ ఫిగర్స్ వోంట్ డిస్క్లోజ్ ఇట్, బట్ 2 million people వి లాస్ట్ ఇట్. అంటే 2 million అంటే 20 లక్షల మంది కుటుంబాలు మనం వాళ్ళ బ్రెడ్ విన్నర్ లేకుండా సస్టైన్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు ప్రైజెస్ గురించి చెప్తున్నారు కదా, నేను కూడా కొంతమందిని చూసాను, లైక్ ఒక 1 kg వెజిటేబుల్స్ 1 రూపీకి అమ్మారు, కానీ అదే వెజిటేబుల్స్ మార్కెట్ లోకి వచ్చేసరికి 15 రూపీస్ అవుతుంది. సో అసలు ఇటు ఫార్మర్ బెనిఫిట్ అవ్వట్లేదు, అటు కన్స్యూమర్స్ కూడా లో ప్రైజెస్ ఎంజాయ్ చేయట్లేదు. సో అసలు ఈ గ్యాప్ ఎందుకు ఉంటుంది, అసలు ఎవరికి వస్తున్నాయి ప్రాఫిట్స్ అన్ని? వాల్యూ చైన్ ఇస్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. ఆ వాల్యూ చైన్ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పండించే వాళ్ళు ఉంటారు మేజర్ గా, లెట్ మీ టేక్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఉంటారు, సేమ్ ఫార్మర్ ఇస్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, హోల్సేల్ ప్రైస్ అమ్ముతారు, తర్వాత రీటైలర్కి వస్తుంది, మధ్యలో బ్రాండింగ్ పార్ట్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉంటుంది. సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ కెన్ గెట్ అట్లీస్ట్ ఎ గుడ్ ప్రైస్, డీసెంట్ ప్రైస్ ఫర్ ది ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ ఫార్మింగ్ సెక్టర్ లో జరగట్లేదు అంతే. కంపేరింగ్ విత్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ తో పోలిస్తే అక్కడ జరిగిన జస్టిస్ అనేది ఇక్కడ జరగలేదు. ఇఫ్ వీ కుడ్ మేక్ దట్ హ్యాపెన్, వీ కెన్ రెడ్యూస్ దట్ గ్యాప్. ఓకే, వాళ్ళకి ఒక ఫెయిర్ ప్రైస్ రావాలంటే ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలంటారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సొసైటీలో, గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరైనా కానీ, ఒక ఫార్మర్ కి ఒక మంచి ఫెయిర్ ప్రైస్ రావాలంటే? So one, consumer should directly buy from the farmers. That's the one choice, because we are cutting down middle person, lot of middle person. And second option would be fair price kosam ante government policy level intervention definitely should be there, fixing the price. For example, మీకు ఒక చిన్న మాట చెప్తాను, మన రేషన్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎటువంటి హార్టికల్చర్ క్రాప్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఉండవు కదా. బట్ వీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్. నా ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే, మనం 100 కోట్లు పెట్టి ప్లాంటేషన్ చేసే బదులు ఆ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఎంకరేజ్ చేసి రేషన్ సిస్టమ్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే రైతులే పెంచి మొక్కలు వాళ్ళే ఉంటారు కదా. మనం మేకింగ్ సెన్స్ విత్ దట్ మై పాయింట్. Yes, right. We spend hundreds of billions of rupees per plantation, massive plantations. దాంట్లో ఎంత సస్టైన్ అవుతాయి, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకున్నారు, ఎన్ని పెరిగాయి కూడా nobody knows the answer. But my suggestion is that policy level intervention లో ఏవైతే హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ పికల్స్ ఇవ్వమనండి, ఒక 4 రకాల పికల్స్ ఇస్తే 4 రకాల చెట్లు పెంచుకుంటాం మన దగ్గర. చేనులో ఓన్లీ రైస్ వేసే వల్ల అక్కడ గడ్డ మీద అక్కడ చెట్టు ఇక్కడ చెట్టు పెంచుకుంటారు. సో దెన్ there are some trees growing. That's what government want, greenery. That's what everyone want. So అలా బెనిఫిట్ చేయొచ్చు. So everything is in policy maker hands, but they really not show interest. They fight with symptoms. They never fight with the root causes. Symptoms లోనే ఫైట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు, ఏంటంటే show it as a big coloring picture. But really they don't fight with the root causes. Yeah. Okay. Yes, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కార్పొరేట్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ అ హ్యూజ్ రోల్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. ఎందుకంటే ఒక సైడ్ పెస్టిసైడ్స్, సీడ్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ అని ఆ కంపెనీస్ వచ్చేసి వాళ్ళు ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక సైడ్ కార్పొరేట్స్ ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ల్యాండ్ కావాలంటే దే ఫైండ్ వేరియస్ మీన్స్ టు గెట్ దట్ ల్యాండ్. అది ఎట్లాంటిదైనా కానీ అన్యూజువల్ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేసైనా కూడా దే ట్రై టు గెట్ దట్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ గురించి మీరేం చెప్తారు? It's a big statement if I could make it, but and simple I can say, every sector లో కార్పొరేట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది మనం ఏ చూసుకున్నా కానీ. సో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కి ఏదైతే మనము న్యాయం చేస్తున్నాము తయారు చేసే వాళ్ళకి, మార్కెటింగ్ పార్ట్ అవన్నీ పోగా సేమ్ చైన్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవుతే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపీ ఫర్ ద ఫార్మర్స్. ఇంకోటి దేర్ ఆర్ సమ్ మోనోపాలీ అనే ఒక ఉంది. దేర్ ఆర్ సమ్ కార్పొరేట్స్, they want to keep control everything. Seeds come మొదలుపెట్టి పెస్టిసైడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మీకు ఇస్తారనుకోండి, వాళ్ళ పెస్టిసైడే కొట్టాలి.
Yes. వాళ్ళ మీకు తెలియకుండా మనం తెలియకుండా చేసే పని ఏంటి అంటే ఈవెన్ మార్కెట్ కూడా వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తారు. I can take Yes, good that's example in Vijayawada market because from my place lot of mirchi will come to Guntur and Warangal markets. That's how we very famous. Bhadrachalam region నుంచి చాలా మిర్చి వస్తుంటుంది. సో okay. ఏదైతే సీడ్ కంపెనీ మనకి ఇస్తుందో పర్టికులర్ చిల్లీ, ఆ సైజ్ ఆఫ్ చిల్లీయే వేరే దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి అక్కడ వాళ్ళు బయర్ లో ఉంటారు. ఓకే, దట్స్ ఇన్సైట్. ఐఎమ్ జస్ట్ రివీలింగ్ దట్. వేరే దేశంలో దే ఆర్ ద బయర్స్, another country they are the buyers, in our country they are the seeds, so then only they can control the market. Alane untadi market control. So I can't go out away from that market, no? So we have become just rotating inside their market. It's a global trade. ఓకే. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ వల్ల ఫార్మర్స్ కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారు? ఒక చిన్న బెనిఫిట్ అయితే జరిగింది. ఏంటి అంటే ఇంత ముందుకు ఉన్నంత సొసైటల్ ప్రెషర్ లేదు ఆ ప్రొఫెషన్ మీద. పాండమిక్ వచ్చిన తర్వాత అట్లీస్ట్ పీపుల్ టెల్లింగ్ దట్ జాబ్ లేకపోయినా పర్లేదు, యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఫార్మింగ్, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ లైవ్ గా ఉంటావు కదా, బతుకుంటావు కదా అన్నట్టుగా ఒక దట్స్ లిటిల్ అడ్వాంటేజ్ అయితే. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ లో ఫార్మర్ ఏంటి అంటే మనకు గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడైతే కన్స్ట్రైన్ అయిపోతుంటాయి, గ్లోబల్ ట్రేడ్ లేనప్పుడు ఇన్సైడ్ మార్కెట్ కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు, సో ద ప్రైసింగ్ మే గో హై ఆర్ మే కమ్ గుడ్. దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వీ హ్యావ్ అహెడ్. చూడాలి అది ఎలా ఆడబోతున్నారు మార్కెట్ గేమ్ అని. ఓకే. డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి ఎ వాల్యూ చైన్. ఆ వాల్యూ చైన్ షుడ్ బి ఫేర్ వాల్యూ చైన్ అంటున్నాం. అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా యాపిల్ ఉంది, యా, సో ద పీపుల్ ఫ్రమ్ అవర్ ప్లేస్ ఆల్సో లైక్ ద యాపిల్. యా, యాపిల్ అనేది మన దగ్గర పండదు, వీ షుడ్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. దేర్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండాలి, స్టోరేజ్ ఉండాలి, ఇక్కడ హోల్సేలర్స్ ఉండాలి, రిటైల్స్ అందరూ ఉండాలి. సో బట్ అక్కడ పండించే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే పండించే రైతు బెనిఫిట్ కానప్పుడు వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద ఫెయిర్ ట్రేడ్, రైట్? సో దట్స్ ఫెయిర్ ట్రేడ్ షుడ్ హ్యాపెన్. దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. అదే చెప్తున్నాను, ఇంపోర్ట్ చేసిన ఫుడ్ ఉండాలి అన్నప్పుడు వాల్యూ చైన్ ఉండాలి, బట్ ఫెయిర్ ట్రేడ్ గా ఉండాలి. ఎస్, ఇప్పుడు మీ జర్నీలో మీరు చాలా మంది ఫార్మర్స్ ని కలిసి ఉంటారు. సో ఆర్ దే విల్లింగ్ టు అడాప్ట్ ది న్యూ టెక్నిక్స్ అండ్ న్యూ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్? వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఆర్ దే రెడీ టు యాక్సెప్ట్ దట్? Yeah, farmers are always curious to know, but when it comes to implement, they think twice before they jumping in. But if you could assure them of what they want to experiment, example, మేము వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫార్మ్ ఇంక్యుబేటర్ అని చెప్పి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏం చేసామంటే, మాదే స్పేస్ మేమే రెంట్ తీసుకొని ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ స్పేస్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పాము. వాళ్ళు చేశారు, ఇట్ కేమ్ వెల్, సో దే లైక్ ఇట్. నౌ దే ఆర్ టేకింగ్ టు దేర్ ఫార్మ్స్. సో అలాంటి మనం పుషప్స్ కొంచెం ఇవ్వగలిగితే ఫార్మర్స్ కి డెఫినెట్లీ దే విల్ అడాప్ట్. ఎస్, ఇప్పుడు చాలా మంది జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రెసెంట్ బిజీ లైఫ్ లో. సో వాళ్ళకి ఫార్మర్స్ కి ఏదో విధంగా హెల్ప్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి. వాళ్ళు ఎలాగ హెల్ప్ చేయొచ్చు ఫార్మర్స్ కి? సో లెట్ మీ టేక్ ఫ్రమ్ మై ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఒకటి, ఫార్మర్స్ హెల్ప్ చేయాలి అన్నప్పుడు ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే. ఎవరైతే ఫార్మర్స్ హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దే కెన్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ అట్లీస్ట్ ఏ కొరియాండర్. 5 రూపీస్ కొరియాండర్ పండించుకున్న ఇంట్లో ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఆ ఇంట్లో తినేటప్పుడు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉండదు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్ కి అదే ప్రాబ్లం మంత్లీ. సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ రెడ్యూస్ అవుతుంది, మీరు ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు, అండ్ యూఆర్ డీసెంట్రలైజింగ్ ద ఫుడ్. అంటే నేను ఎక్కడో 500 కిలోమీటర్స్ అవుతున్న కొరియాండర్ పండించి మీకు పంపించాల్సిన అవసరం లేకుండా యూఆర్ డీసెంట్రలైజింగ్ విత్ ఇన్ యువర్ ప్రొడక్ట్స్. దట్స్ ఫస్ట్ వే. సో దట్స్ వాట్ వి సేడ్, యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ as an ambassador for food literacy mission. So you can grow your own food and send us the pictures. We will publish it in our newsletters. That's the one part if you want to help the farmers. And second, not only the newsletters, but I said that's a very good thing. We are contributing to economy as well. Just imagine, 5 rupees కొరియాండర్ అందరం పండించుకున్నా పర్ డే, ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఒక 30,000 కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ విత్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ టైం. అట్లా 100 కోట్ల మంది చేస్తే హౌ మచ్ ఐఎమ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దిస్ కంట్రీ? It's a big number, right? So that's how we should think in large scale. That's one. And second part, if you want to really help the farmer, control ఉండండి వాళ్ళతో పాటు. అంటే ఐ మీన్ ఫిజికల్ గా లేకపోయినా బట్ వర్చువల్ గా అయినా మీరు కనెక్ట్ లో ఉండి సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వగలిగిన డెఫినెట్లీ దట్స్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్. ఓకే, దట్స్ గుడ్ రియల్లీ. వెల్, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యూత్ కి మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్న మెసేజ్ ఏంటి? Eat a good food because that's a fuel for our brain and body. So when we eat well, we will be healthy, we are more energetic to work. So when our body allows to work for something in a big scale. So definitely in the big scale you will find your own chapter. ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రౌండ్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం, ర్యాపిడ్ ఫైర్ విత్ యువర్ పర్మిషన్.
How many hours a day do you work on average? 10. Okay. Are you a night owl or an early bird? Dependable. Sometimes I woke up early, sometimes I sleep night. Okay. Depends on the situation. Yeah. Yes, okay. About farmers in one word. Social entrepreneurs. Okay. They reinvest their profits on the farm again. So that's why I call them as social entrepreneurs. Okay. Who has been your greatest inspiration? So there are no one guy, one person, but I feel always adventure while looking at Elon Musk. Okay. I like the space technology too, so he's my inspiration. Okay. Which book has inspired you the most? Same answer. I don't have one book. No answer for it. No comment. Okay. Okay, fine. If you were to write a book about yourself, how would you name it? No idea. But I should try. Okay. How do you spend your free time? I play cricket. Okay. Define success in your words. Too tough question. Okay. Parle time istamu. No, not that. Because I don't have the definition. But so. Okay, fine. Yeah. Yes. What are you most afraid of? The life without internet. Oh, that's chala important. Yeah. Well, what is your strongest quality? Trade secret. Oh, well, what's a It is the weakness? answer as well. Yeah, it is the answer as well for the question. Okay. Yeah. What's a weakness? No answer. Oh, reveal చేయాలనుకోవట్లేదా? Okay. If you are a prime minister, what's the first thing you would do? It's a big country. There is no one thing to start with. So, but I never dreamed of to become a politician. So, I never dreamed what to sign. Oh, okay, fine. But one dream is that make farmers as consider farmers as a government employees, maybe if possible. Okay. That's only the biggest Okay. dream I have. So Naresh, it's really been a great time talking to you, and we also got many inputs regarding farming today. And we wish you all the very best for your future projects too. And how do you feel about the interview? And first, thank you very much. It's my pleasure to share, a lot of insights. And first time, probably after some long time, I'm talking with the questions are like framed very well, so I could answer funny way. I have that flexibility to answer. A lot of serious talks every day I do, but a little funny way interview with more resourceful with questions, because this is how the current generation want to interact with the people. So I really, really big, best wishes for your team and Skyblink team and InfoLife team to make interviews like more interactive like this. So definitely you can win the people. Yes, sure. Thank you very much. There are a lot of serious talks going on every day in internet. But if we all are like young team from this side and that side, so we should make other young people to see what we're talking. So you guys are very good with that one, and I said all the best for your project. Thank you very much. It's really been a great time. Thank you once again for sparing your time with us. It's my pleasure, and thank you very much.